علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، لام بھی تاکید کے لیے، قد لفظ قد یہ بھی تاکید کے لیے۔ اس کے بعد دو تاکیدیں لا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، میثاق یعنی عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا، ایک پکا میثاق لیا تھا۔ وہ میثاق کیا تھا کہ تورات کتاب کے جتنے احکامات ہیں آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، عہد لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رحمت یہ فرمائی کہ اس میثاق کو یاد رکھوانے کے لیے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بھیجے ان کے پاس رسول، یاد رکھوانے کے لیے کہ دیکھو جو تورات کا عہد نامہ تم نے دیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کی پاسداری کرو، اس کے اندر کمی بیشی نہ کرو۔ تو بنی اسرائیل نے سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ عہد کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم تورات کی پوری پیروی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت یہ فرمائی کہ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پاس رسول بھی بھیجے یاد دہانی کے لیے کہ تم اپنے وعدے کو یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اور اس کی پیروی کرو۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کلما، جب بھی جاءہم آئے ان کے پاس رسول، کوئی رسول، بما وہ حکم لے کر لا تہوی انفسہم، لا تہوی جو اچھا نہیں لگتا تھا، انفسہم ان کے دل کو، ان کے جی کو، ان کے دل کو جو حکم اچھا نہیں لگتا تھا، اگر کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا حکم لے کر ان کے پاس آیا تو آگے سے رد عمل کیا نکلا؟ فریقاً کذبوا، ان رسولوں اور نبیوں کی ایک جماعت کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا کہ ہم پوری کی پوری پاسداری کریں گے۔ اللہ نے پھر رحمت فرمائی کہ شیطان بھلا دے گا اس عہد نامے کو، لہذا بار بار یاد کروانے کے لیے رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے وعدے کی پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس وعدے کی پاسداری کرتے، رسولوں کی بات مانتے، نبیوں کی بات مانتے، ان کا احترام کرتے، ان کی فرما برداری کرتے، انہوں نے ان نبیوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک بہت بڑی جماعت نبیوں کی انہوں نے قتل کر دیا۔ اور پھر سارا یہ اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد
کہ نبی کو جھٹلانا کوئی چھوٹی بات ہے، اور پھر نبی کو قتل کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد پھر آگے کیا؟ وَحَسِبُوا، اور خیال یہ کیا کہ اللہ تکون فتنۃ، ہم نے کوئی برا کام تو نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اتنا بڑا بڑا جرم کرنے کے بعد نبیوں کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانیاں کی، ان کی گستاخیاں کی، یہاں تک کہ نبیوں کی جان بھی لے لی۔ وَحَسِبُوا، اور گمان کرنے لگے، اللہ تکون فتنۃ، کوئی فتنہ تو نہیں پھیلایا ہم نے کوئی خرابی تو نہیں کی، ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ یہ وقت انسان کے اوپر کب آتا ہے؟ جب انسان کے اندر کا جو اللہ نے احساس کا مادہ رکھا ہے وہ مر جاتا ہے۔ پھر انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے کیا کیا، میں نے کوئی جرم تھوڑا کیا، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ وَحَسِبُوا، اور خیال یہ کرنے لگے کہ اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی خرابی تو نہیں کی ہم نے۔ فَعَمُوا، وہ اندھے ہو گئے، وَسَمُّوا، اور بہرے ہو گئے۔ اس سے بڑا اندھا پن، اس سے بڑا بہرا پن اور کیا ہوگا کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد احساس تک نہیں ہوا، جوں تک نہیں رینگی، بلکہ دھڑلے سے کہنے لگے کوئی غلط کام تو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ نے ان کی پچھلی غلطی معاف کر دی۔ دنیا کے اندر ان کی جو ذلت تھی، اللہ نے کچھ نہ کچھ ان کو عزت دے دی۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی، علیہم، ان کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم عموا، پھر اندھے بن گئے، وسموا، اور پھر بہرے بن گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے۔ کتنا بڑا جرم، پہلے اندھے بن گئے، بہرے بن گئے۔ یہ اندھے اور بہرے دنیاوی اعتبار سے نہیں تھے، یہ عقل کے اندھے تھے۔ ان کی دینی سمجھ بوجھ کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اس لیے ان کو اندھا کہا گیا۔ ان کی دینی سمجھ بوجھ کے لیے کان بند ہو چکے تھے، اس لیے ان کو بہرا کہا گیا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ واقعات ہزاروں سال پہلے کے قرآن پاک نے ہمیں سنائے، اور ہمیں قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمیشہ سبق دیتا ہے کوئی نہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنا کر یہاں کیا سبق دیا کہ دیکھو تم نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سے ایک عہد کیا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس بات کا عہد کرنا ہے، اے میرے اللہ، میرے اس 5 فٹ کے جسم پر، 6 فٹ کے جسم پر صرف تیرا حکم لاگو ہوگا، اس کے علاوہ میں کسی کا بھی حکم اپنے اوپر لاگو نہیں کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسے کروں گا۔ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز انسان کہتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ کو یہ کہہ رہا ہے یا تو تیرا حکم چلے گا یا تیری اطاعت میں اپنے نبی کا حکم چلے گا، بس تمہارے دونوں کے علاوہ اور کسی کا حکم میرے اوپر نہیں آئے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک اس عہد کو بار بار یاد دلاتا ہے،
علماء کے پاس جاتے ہیں، اللہ علماء کے ذریعے بار بار اس عہد نامے کو یاد دلاتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کی، بار بار اللہ تعالیٰ اس عہد کو یاد دلاتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر مسلمان آج اس عہد نامے کو بھول جائے اور پھر اللہ کی نافرمانی میں پڑا رہے تو پھر پڑھے اس ہسٹری کو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ اللہ نے ان کو کیسے کیسے لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ تو پھر اندھے بن گئے، یہ بہرے بن گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک فرقہ ہے نصارہ، عیسائی، ان کے ایک دعوے کی تردید کی ہے۔ عیسائی 3 قسم کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس وہ اللہ کی ذات آسمانوں پر تھی اور وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، گویا کہ اللہ کی ذات حلول کر گئی ہے، داخل ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے سامنے اللہ ہی کھڑے ہیں۔ ایک یہ نظریہ ہے عیسائیوں کا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ خدا 3 ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام۔ 3 خدا۔ تو اللہ کی ذات 3 میں سے ایک ہے۔ بعض عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ 3 خدا، اللہ کی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ وہ بی بی مریم کی جگہ روح القدس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو شمار کرتے ہیں۔ ایک تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تینوں نظریات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی اس آیت نمبر 72 کے اندر ان عقائد کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے اور بہت احسن انداز کے ساتھ انسان کو سمجھایا ہے۔ فرمایا لقد کفر، لام بھی تاکید کے لیے، لفظ قد بھی تاکید کے لیے، اور آگے ماضی کا صیغہ لے کر آئے کفر، کافر ہو گئے۔ لقد 2 تاکیدیں لا کر فرمایا کافر ہو گئے، گویا کہ پکے کافر بن گئے۔ کون؟ الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہے۔ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، جن کا یہ عقیدہ بنا کہ اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت رکھی تھی، وقال المسیح، اور کہا تھا مسیح ابن مریم علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔
रब्बी व रब्बकुम, कौन अल्लाह? जो मेरा भी रब है, व रब्बकुम, और तुम्हारा भी रब है। उस अल्लाह की इबादत करो। गोया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझा दिया कि कहीं मुझे रब ना मान लेना, अल्लाह की इबादत करो, वो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। और आगे क्या फरमाया? इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि, कि बेशक वो बंदा, मन युश्रिक, जिसने शरीक ठहराया, बिल्लाहि, अल्लाह की ज़ात के साथ, फ़क़द हर्रमल्लाहु, तहकीक हराम कर दी अल्लाह ताला ने, अलैहि, उस पर, अल जन्नत, जन्नत। जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराया, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी। गुनाह कबीरा बहुत से हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी। उन गुनाह कबीरा में जो सबसे बड़ा गुनाह है उसका नाम शिरक है, और ये ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार ये ऐलान फरमा दिया, मुशरिक के लिए कोई बख्शिश नहीं है। और यहाँ अल्लाह ने फरमा दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया था, तो लोगों, जिस बंदे ने शिरक कर लिया, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। वमअवाहुन नार, और उसका ठिकाना आग बना दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमाई, मुशरिक बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहां तक के ऊंट सुई के नाके के अंदर दाखिल हो जाए। सुई का नाका, जिसके अंदर धागा डालना मुश्किल होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मुशरिक बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता यहां तक कि ऊंट सुई के नाके के अंदर दाखिल हो जाए। यानी क्या मतलब? जैसे ऊंट का सुई के नाके के अंदर दाखिल होना नामुमकिन, इसी तरह मुशरिक बंदे का जन्नत के अंदर दाखिल होना भी नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। तो वो लोग जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि यही अल्लाह है, अल्लाह ने उनको कहा कि ये पक्के काफिर बन गए। आगे क्या फरमाया? लक़द काफरा, फिर जुमला लौट रहा है, लक़द काफरा, लाम भी ताकीद, कद भी ताकीद, माना क्या बनेगा? काफरा, पक्के काफिर हो गए। कौन? अल्लज़ीना, वो लोग, क़ालू, जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि अल्लाह तीन में से एक है। अकीदा तस्लीस, तीन खुदाओं के कायल हैं और कहते हैं कि अल्लाह तीन में से एक है। तीन खुदा हैं, तीन माबूद हैं, और उनमें से एक अल्लाह की ज़ात है। वमा मिन इलाहिन, हालांकि कोई माबूद नहीं है, इल्ला इलाहुन वाहिदुन, मगर एक ही माबूद। तो अजीब बात है, अल्लाह की ज़ात सारी नेमतें लुटा रही हैं, और उस अल्लाह की नेमतों को फ़ायदा हासिल करते हुए अल्लाह के साथ ऐसा शिरक कि अल्लाह के रसूल को उठाकर अल्लाह के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। कभी तो ज़ुबान से इतने ख़तरनाक जुमले कि यही अल्लाह है, और कभी ये जुमले कि ये भी अल्लाह है, वो भी अल्लाह है, और कभी ये अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने आखिरी वार्निंग दी कुरान पाक में, क्या फरमाया? व इल्लम यंतहु, अगर ये लोग अपने इस अकीदे से बाज ना आए, व इल्लम यंतहु, अगर वो बाज ना आए, अम्मा, उस चीज़ से, यक़ूलून, जो वो कहते हैं, जो ज़ुबान से ऐसी गलत गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर ये अपने अकीदे, इस अकीदे से बाज ना आए, ला यमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू, अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर पहुँचेगा उन काफरों को, मिनहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक किस्म का अज़ाब।
उन काफरों को अल्लदीना कफरू मिनहुम, वो लोग जो कुफर पर कायम रहेंगे इनमें, अदाब अलीम, उनको दर्दनाक अदाब पहुँचेगा। यानी अगर किसी से कुफरिया हरकत हो गई, तौबा कर ली, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे। और अगर वो अपने कुफर पर डटा रहा और कुफर पर कायम रहा तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सुन लो, फिर दर्दनाक किस्म के अदाब के लिए तैयार हो जाओ। फिर दावत फ़िक्र सुनिए, अफला यतूबून इलल्लाहि, क्यों ये तौबा नहीं करते अल्लाह के सामने, वयस्तगफिरूनहु, और क्यों ये इस्तिग़फ़ार नहीं करते उसके सामने, वल्लाहु गफूरुर रहीम, हालांकि अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। ठीक है, इंसान होने के नाते अगर गलती हो गई तो अफला यतूबून इलल्लाहि, ये अल्लाह के सामने तौबा क्यों नहीं करते, वयस्तगफिरूनहु, और अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह की ज़ात तो बख्शने वाली भी है, रहम करने वाली भी है। कुर्बान जाएं वाह अल्लाह तेरी रहमत के ऊपर, कुर्बान जाएं अल्लाह तेरे सब्र के ऊपर, कि कितना सख्त उनका अकीदा था, कितना सख्त उनका नज़रिया था। चाहिए तो ये था कि जब ऐसा अकीदा अपनाया, ऐसा नज़रिया अपनाया, आसमान से आग आती और जलाकर उनको खाकिस्तर कर देती। अल्लाह उनको दावत फ़िक्र दे रहे हैं और आखिर में फिर क्या फरमा रहे हैं, अफला यतूबून इलल्लाह, ये तौबा क्यों नहीं कर लेते अपने इस गुनाह से, अपनी इस गलती से तौबा क्यों नहीं कर लेते, अपने इस गलती का इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं अल्लाह के सामने कर लेते। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अरे सुनो, अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। अब अल्लाह ने दावत फ़िक्र दी आखिर में कि जिस मसीह इब्न मरियम को तुम खुदा मानते हो, कभी उसके बारे में कोई नज़रिया करते हो, कभी उसके बारे में कोई नज़रिया करते हो, सुनो, मल मसीह इब्न मरियम, नहीं है मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मगर ये रसूल हैं। और अगर रसूल होने की बिना पर तुमने इसको माबूद समझा है तो इनसे पहले 1.25 लाख नबी गुजरे, 313 रसूल गुजरे, फिर सबको माबूद मान लो। नहीं जी, हम तो इस वजह से मानते हैं कि ये बगैर बाप के पैदा हुए हैं। अगर बगैर बाप के पैदा होना ये रसूल होने की, ये माबूद होने की निशानी है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा होगा फिर, वो तो बगैर माँ के, बगैर बाप के पैदा हो गए। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रसूल, तहक़ीक़ गुजर चुके इनसे पहले रसूल। ये तो एक रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और इनकी वालदा सिद्दीक़ा हैं। इससे एक तो अल्लाह ये समझाना चाहते हैं, देखो जिसकी माँ मौजूद हो, बाप चलो नहीं है, माँ मौजूद है और माँ ज़रिया बनी है उसका दुनिया में आने का, वो माबूद कैसे हो सकता है। वो तो मोहताज बन गया दुनिया में आने का माँ का, कि माँ का ज़रिया था, माँ सबब बनी उसके दुनिया में आने की, वो मोहताज है। जो मोहताज होता है वो माबूद नहीं हो सकता। दूसरी बात अल्लाह ने यह फरमाई कि यहूदियों ने हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर बहतान बांधा था। अल्लाह ने उनकी सफाई पेश की कि वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, ये हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा मोहतरमा बीबी मरियम हैं, ये सिद्दीक़ा हैं, ये अल्लाह की वलिया हैं। और तीसरी बात यह समझा दी कि बीबी मरियम वली हैं, सिद्दीक़ा हैं, नबी नहीं है। ये नहीं कहा व उम्मुहु नबिय्या कि इनकी माँ नबी हैं, फरमाया व उम्मुहु सिद्दीक़ा, इनकी माँ अल्लाह की वलिया हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी नबी और रसूल भेजे ये मर्दों में से आए हैं, किसी औरत को अल्लाह ताला ने नबुव्वत के ऊपर मनसब पर फैज़ नहीं फरमाया। विलायत के मनसब तक औरतें पहुँची हैं, सहाबियत के मर्तबे तक औरतें पहुँची हैं, लेकिन नबुव्वत के मनसब तक औरत नहीं पहुँची। नबुव्वत का मनसब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने ये मर्दों को दिया है। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहते हो, बीबी मरियम को भी खुदा कहते हो, काना याकुलानि ताम, हालांकि ये दोनों खाना खाते हैं। ये भी अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दिया यहाँ पर कि देखो जब ये दोनों खाना खाते हैं तो खाना खाने वाला मोहताज नजर आता है। जाहिर है भूख लगी तो खाना खाया, तो ये मोहताज है खाना खाने का, और फिर खाना खाने के बाद ये मोहताज है बोलो बराज का। तो जो मोहताज होता है वो माबूद नहीं हो सकता। माबूद होने के लिए पाक ज़ात होना ज़रूरी है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उन्जुर, देखो, कैफ़ा नुबय्यिनु, कैसे हम बतलाते हैं, लहुम, उनको, अल आयाती, दलीलें, सुम्मा अन्जुर अन्ना युफ़कून, फिर देखो वो कैसे उल्टे फिरे जा रहे हैं। हम किन किन दलीलों के साथ, किन किन मिसालों के साथ हम इनको समझा रहे हैं, लेकिन इनको देखो तो सही कि फिर ये उल्टे पांव कैसे भागे जा रहे हैं। क्या अंदाज है मेरे अल्लाह का, क्या अंदाज है कि हम इनको किस किस अंदाज से समझा रहे हैं, और ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उन्जुर, देखो तो सही जरा, कैफा, कैसे, नुबय्यिनु, हम बता रहे हैं, लहुम, इनको, अल-आयाति, दलीलें, सुम्मा अन्जुर अन्ना युफ़कून, फिर देखो अन्ना युफ़कून, ये कहाँ उल्टे भागे जा रहे हैं। कुल, फरमा दीजिए, अताबुदून, क्या तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, मा ला यमलिकु लकुम, उनकी जिनके मालिक नहीं हो तुम, जो मालिक नहीं है तुम्हारे, ज़र्रन, नुकसान के एतबार से, वला नफ़अन, और न नफ़े के एतबार से। माबूद होने के लिए ज़रूरी है कि जो इबादत कर रहा है वो उसके नफ़े नुकसान का मालिक हो। अल्लाह की ज़ात के अलावा जिसकी भी लोग इबादत करें, चाहे फरिश्तों की करें, चाहे सितारों की करें, चाहे किसी के भी करें, अल्लाह फरमाते हैं माला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, वो मालिक नहीं है तुम्हारे नुकसान के एतबार से ना नफ़े के एतबार से। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही सुनने वाली और जानने वाली है। अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी इबादत करोगे ये शिरक होगा, और शिरक के बारे में अल्लाह ताला का फैसला हो गया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, जन्नत हराम हो चुकी और उसका ठिकाना जहन्नम बन चुका। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में दावत और तबलीग के लिए अल्लाह ताला ने भेजे। सबसे बड़ा जुर्म जो हर उम्मत के अंदर मिला है वो शिरक का मिला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के ऊपर इतना बड़ा सख्त तूफान आया, जुर्म क्या था? शिरक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के खलील हैं, कौम का जुर्म शिरक। इस कायनात के दूल्हा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर मबऊस हुए, जहाँ अल्लाह ने इनको भेजा, उस कौम का सबसे बड़ा जुर्म क्या था? शिरक। और कुरान पाक ने जिस जुर्म की सबसे ज़्यादा तरदीद की उस जुर्म का नाम भी शिरक है, और जिसके बारे में कुरान पाक ने फैसला कर दिया कोई माफ़ी नहीं, उस जुर्म का नाम शिरक है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिरक जैसी बुरी लानत से महफूज फरमाए और इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।